Students, we are discussing about factors affecting on the nuclear stability. We studied the two factors, that is even and odd number of neutron proton as well as neutron to proton ratio. The next factor is that third factor is the magic number. Scientists found out that there are some numbers in which if their protons and neutrons are present, that numbers they are have greater stability. So they call magic numbers 2, 8, 20, 28, 50, 86, 126. Such numbers are found out by the scientists if number of protons or neutrons present in that numbers which are greater stability. म्हणजे सायंटिस्टने असं काही शोधून काढलं की हे जे एवढे हे नंबर आहेत 2, 8, 20, 28, 50, 86, 126 अशा नंबर्सची प्रोटॉनची संख्या अशा नंबरमध्ये असेल किंवा न्यूट्रॉन संख्या अशा नंबरमध्ये असेल तर ते सर्वात जास्त स्टेबल असतात. मग त्यामध्ये लेड हा लेड असा एलिमेंट आहे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 82 आहे आणि मास नंबर 208 आहे. याच्यामध्ये प्रोटॉनची संख्या ही 82 आहे आणि न्यूट्रॉनची संख्या 126 आहे. मग या ठिकाणी दोन्ही फिगर मॅजिक नंबरमध्ये येतात म्हणून याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे. नाऊ द एलिमेंट्स which having such of the magic numbers of the protons or neutrons, they have their greater stability. In all the elements they observed that lead which having 82 protons and 208 neutrons, 82 protons and 208 mass number means there 126 neutrons. These neutrons also having magic number, protons also having magic number, and due to this they have greater stability. In this way there are some elements which observed in that magic numbers are having greater stability. Then fourth factor is the nuclear potential. Fourth factor is the nuclear potential. Now what is about the nuclear potential? Now we observed that every atom having very smallest their nuclear size, which is about 10 raised to minus 15 meter. Such smallest nuclear size, how number of protons means 82 or above more and more 80, 82, 50, 70. Thus similar type of the particles are having positive charge. They does not cause repulsion and nucleus are destroyed. आपण पाहिलं की न्यूक्लियस हा खूप छोट्या साईजचा आहे ज्याची साईज 10 raised to minus 15 मीटर आहे. अशा छोट्या स्पेसमध्ये सारख्या प्रकारचे चार्जेस 70, 50, 80 असे जर प्रेझेंट असतील तर त्याच्यामध्ये रिपल्शन व्हायला पाहिजे. सारख्या प्रकारच्या पॉझिटिव्ह चार्ज असणाऱ्या प्रोटॉनमध्ये रिपल्शन होऊन न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय व्हायला पाहिजे, परंतु ते होत नाही. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ और कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शनमुळं तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय व्हायला पाहिजे, पण तो होत नाही. का होत नाही तेच आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे की या ठिकाणी असणाऱ्या पॉझिटिव्ह चार्जेस किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कोलॉम्बिक चार्जेसच्या ओव्हरकम विशिष्ट प्रकारचं अट्रॅक्शन असतं. ते असतं प्रोटॉनमध्ये अट्रॅक्शन, न्यूट्रॉनमध्ये अट्रॅक्शन आणि प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनमध्ये अट्रॅक्शन. देर इज सिमिलर टाइप ऑफ द प्रोटॉन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट, similar type of neutron intermolecular force of attraction present. Therefore as well as one proton and another neutron also intermolecular force of attraction is present, and due to such type of the attraction they overcome the nuclear potential, they overcome the electrostatic or coulombic force of repulsion. म्हणजे अशा प्रकारच्या प्रोटॉन अट्रॅक्शन मुळे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळं किंवा न्यूट्रॉनच्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स अट्रॅक्शन आणि प्रोटॉन अट्रॅक्शन हे एवढं मोठ्या प्रमाणात असतं की जे पॉझिटिव्ह चार्जचं प्रोटॉनमधलं रिपल्शन स्टॉप करतं किंवा ते नष्ट करतं आणि त्यामुळं या ठिकाणी न्यूक्लियस हे स्टेबल असतात. मग अशा प्रकारचं जे अट्रॅक्शन असतं न्यूक्लियॉन्समध्ये न्यूक्लियर पार्टिकलमध्ये यालाच न्यूक्लियर पोटेन्शियल म्हणतात. and this due to the greater nuclear potential
atoms are stables and they overcome their electrostatic force of attraction or coulombic force of repulsions are they overcome and they causes stability. म्हणजे कोलॉम्बिक रिपल्शन किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोटॉनमधलं कमी केलं जातं, नष्ट केलं जातं आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक न्यूक्लिअर पोटेन्शियल वाढलं जातं आणि त्यामुळं न्यूक्लिअर स्टॅबिलिटी असते. हा झाला फोर्थ फॅक्टर. त्यानंतर फिफ्थ फॅक्टर इज दॅट mass defect and nuclear binding energy. Nuclear binding energy. हा एक महत्त्वाचा शेवटचा फॅक्टर आहे ज्याच्यामुळे आपल्यास न्यूक्लिअर स्टॅबिलिटी दिसते. आता स्टार्टला आपण मास डिफेक्ट म्हणजे काय पाहू. मास डिफेक्ट ज्याला आपण डीएम असं म्हणतो. कोणत्याही न्यूक्लियसमध्ये किंवा कोणत्याही ॲटममध्ये त्या ॲटमचं मास म्हणजे त्या ॲटममध्ये असणाऱ्या पार्टिकलचं टोटल मास. म्हणजे हा कुठला एक कार्बन आहे, नायट्रोजन आहे. मग ह्यात कार्बन किंवा नायट्रोजनमध्ये किती प्रोटॉन आहेत, किती न्यूट्रॉन आहेत आणि किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत या सगळ्यांची बेरीज करून त्याच्या मास बरोबर ते जर मल्टिप्लाय केले तर आपल्याला त्याचं टोटल मास मिळेल. म्हणजे हा कार्बन आहे, कार्बन 6 आणि याचा मास नंबर आहे सपोज 12. आपण जर प्रोटॉनची संख्या 6 आहे, 6 नंबरनी प्रोटॉनच्या मासला मल्टिप्लाय केलं. त्याचबरोबर न्यूट्रॉन संख्या सुद्धा 6 आहे, 6 नंबरनी आपण न्यूट्रॉनच्या मासला मल्टिप्लाय केलं आणि इलेक्ट्रॉन संख्या सुद्धा 6 आहे, याने आपण न्यूट्रॉनच्या मासला मल्टिप्लाय केलं. ह्या सगळ्यांची जर सम केली तर आपल्याला काय मिळेल, या ठिकाणी ॲटॉमिक मास मिळेल. मग हे जे ॲटॉमिक मास आहे याला आपण ॲटॉमिक मास असं म्हणतो. हे मास आपणास जेव्हा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी खाली याचं जर मास ऑब्झर्व केलं तर या दोन्ही मासमध्ये फरक मिळाला. म्हणजे कॅल्क्युलेटेड मास जे आहे हे मास आपणास ऑब्झर्ड आयसोटोपिक मासपेक्षा जास्त मिळत आहे. म्हणजे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनचं जे मास आहे यांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं टोटल तर ते आपल्याला जास्त मिळालं. कशापेक्षा, ॲक्च्युली मास स्पेक्ट्रोस्कोपीने जे मास घेतलं त्यापेक्षा. आणि यालाच मास डिफेक्ट म्हटलं. म्हणजेच आपल्याला काय ऑब्झर्व झालं, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू हिअर मास डिफेक्ट इज इक्वल टू calculated mass minus observed isotopic mass किंवा ऑब्झर्वड मास. मग ह्या मास डिफेक्ट कसा कॅल्क्युलेट करा, म्हणजे ह्या दोन्ही, याचा अर्थ असा आहे की ॲक्च्युअली कॅल्क्युलेटेड मासपेक्षा आपण ॲक्च्युअली मास घेतलेलं हे कमी भरतं, म्हणजे कुठेतरी मासचा लॉस झालेला आहे आणि त्यालाच मास लॉस म्हणजेच मास डिफेक्ट. मग आपण हा कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो, मास डिफेक्टला आपण डीएम हा सिम्बॉल देतो आणि मग आपण अगोदर आपण कॅल्क्युलेटेड मास पाहू. हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं, मग आपल्याला माहिती आहे की त्यामध्ये असणारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या आणि त्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या मासने आपण त्याला मल्टिप्लाय करणार आणि इलेक्ट्रॉन. मग या ठिकाणी आपण असं करू, या ठिकाणी कुठलाही इलेमेंट्स आहे, एक्स आहे, त्याचा झेड ॲटॉमिक नंबर आणि ए हा मास नंबर असतो. मग आपण त्या ठिकाणी झेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेवढे प्रोटॉन असतात तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात, म्हणून झेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर माहीत करायचा असेल तर आपल्याला माहिती आहे ए मायनस झेड म्हणजे न्यूट्रॉनची संख्या इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. हे आपलं कॅल्क्युलेटेड मास होईल. मायनस ऑब्झर्वड मासला आपण स्मॉल एम म्हणून, ऑब्झर्वड माससाठी स्मॉल एम. मग असा आपण मास डिफेक्ट या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. किंवा मग ह्याचं जर कन्व्हर्शन आपण केलं तर आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ हायड्रोजन. Therefore, this formula may be condensed, that is mass defect delta m is equal to
Z into mass of hydrogen plus A minus Z into mass of neutron minus m, that is observed mass. म्हणजे आपण अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेटेड मास कॅल्क्युलेट करणार आणि मास स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या सहाय्यानं ऑब्झर्व्ड मास फाइंड आउट करणार. या दोन्हीमध्ये आपल्याला फरक दिसेल. कॅल्क्युलेटेड मास हे जास्त असेल आणि ऑब्झर्व्ड आयसोटोपिक मास हे कमी असेल, त्यालाच मास डिफेक्ट असं म्हणतो. मग आता हा जो मास डिफेक्ट आला कशामुळे, कुठल्याही ॲटमचं ॲक्च्युअली घेतलेलं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड आउट केलेलं मास हे कमी भरतं कॅल्क्युलेटेड मासपेक्षा, मग मास लॉस होतो. मग हा लॉस झालेला मास कुठं गेलं, तर ह्या आपणास माहिती आहे आइन्स्टाईनच्या इक्वेशननुसार मास आर कन्व्हर्टेड टू एनर्जी. इथेही तेच घडतं. काही मास हे लॉस्ट होतं आणि त्याचं एनर्जीमध्ये कन्व्हर्शन होतं. मग ही एनर्जी कुठे गेली, तर ही एनर्जी जी आहे ती एनर्जी म्हणजे हे जे न्यूक्लॉन्स टुगेदर आहेत, ह्या न्यूक्लॉन्सला इथं होल्ड करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला न्यूक्लिअर एनर्जी म्हणतो आणि त्यालाच बाइंडिंग एनर्जी म्हणतो. म्हणूनच mass defect is equal to the nuclear binding energy, means that is due to the loss of mass there which convert into the energy which hold the nucleus together in nucleus. म्हणजे मासचं कन्व्हर्शन एनर्जीमध्ये झालं आणि ती एनर्जी कुठं उपयोगी आणली, तर हे न्यूक्लियसमधील प्रोटॉन न्यूक्लॉन्स टुगेदर होल्ड करण्यासाठी एनर्जी लागली, त्यालाच बाइंडिंग एनर्जी म्हटलं आहे. म्हणजेच मास डिफेक्ट इज इक्वल टू नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी. आणि हे कन्व्हर्शन आपल्याला आइन्स्टाईन इक्वेशननुसार होतं. म्हणजेच मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी. बट इट इज रिलेटेड टू Einstein equation, that is E equal to mc square, where E is energy, m is mass and c is the velocity of light. So thus, but mass defect, but delta m are calculated find in atomic mass unit, that is mu. It is called atomic mass unit, and binding energy are find in mass electron holes, MeV, or we call million electrons volt. मास डिफेक्ट हे ॲटॉमिक मास युनिटमध्ये कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि बाइंडिंग एनर्जी ही मिलियन इलेक्ट्रॉन होल्समध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते. मग त्याच्यासाठी आपण हे कन्व्हर्शन जर असं केलं की बट वन ॲटॉमिक मास युनिट इज इक्वल टू 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन होल्स बाइंडिंग एनर्जी असते. वन ॲटॉमिक मास युनिट इक्वल टू 931.1 मिली इलेक्ट्रॉन होल्स असते. सो दिस इक्वेशन मे बी चेंजेस इन टू, आपण मग हे इक्वेशन चेंज करू. मग बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट dm इंटू 931.4 ME मास इलेक्ट्रॉन होल्स. म्हणजे आपणास बाइंडिंग एनर्जी जर मास इलेक्ट्रॉन होल्समध्ये पाहिजे असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे हा जो मास डिफेक्ट आणि बाइंडिंग एनर्जीमध्ये रिलेशन आहे. आणि या ठिकाणी बाइंडिंग एनर्जी म्हणजेच जे मास लॉस झालेलं आहे ते लॉस झालेलं मास एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं आणि ती एनर्जी प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियसमध्ये होल्ड्स करण्यासाठी ठेवतं. मग आता आपल्यास काय करायचं की ह्या बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्टचा मुळेच या ठिकाणी स्टॅबिलिटी वाढत असते. मग ही याचं रिलेशनचा स्टडी करायचं असेल तर आपण जर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन्स कॅल्क्युलेट केला, म्हणजे प्रत्येक न्यूक्लॉन्ससाठी किती किती बाइंडिंग एनर्जी असते, तर आपला हा फॉर्म्युला असा तयार होईल. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, दॅट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन is equal to binding energy divided by mass number A, or which is equal to binding energy means dm mass defect into 931.4 divided by mass number A. A indicate the mass number here. In this way, that's, or it may be we call binding energy per nucleus are indicated as this, which is equal to mass defect into 931.4 divided by A mass number. In this way, we calculate the binding energy per nucleon.
Now, if you are to find out the binding energy per nucleon, and we plotting the graph of binding energy per nucleon versus the mass number, we find out their stability belts and or stability of nucleus in the graph. So we plotting आपण बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे पाहिलेलं आहे. आणि जर आपण बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर हा जर ग्राफ प्लॉट केला तर आपणास त्या ठिकाणी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती असली असताना त्या ठिकाणी ते स्टॅबिलिटी दिसते किंवा मास नंबर किती आणि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती, म्हणजे कॅन्सर रिलेशन कसं आहे की जे एलिमेंट स्टेबल असतात. वी हॅव टू प्लॉट्स binding energy per nucleon versus mass number A. Here hundred, 150, 200, 250. इट इज अ मास नंबर ए. आपण मास नंबर असा घेतला की 50, 100, 50, 100, 150, 200, 250 अँड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 2, 4, 6, 8, 10. आपणास ग्राफ असा मिळतो. या ठिकाणी हा आपला हायड्रोजन ॲटम आहे, हा इथे हेलियम आहे 2, 3, 1, 2 और 1 सपोज. हे या ठिकाणी दुसरा हेलियम ही 2. हियर वी ऑब्झर्व ऑक्सिजन 8, 16. हियर आयर्न 26, 56. हियर वी ऑब्झर्व bismuth 83, 209. Yes, uranium 92, 100, 238 suppose. आपण जर हा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर हा ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येईल की जे न्यूक्लियस स्मॉलर आहेत ज्यांचा मास नंबर या ठिकाणी कमी आहे अशा प्रकारची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही कमी असते आणि त्यांची स्टॅबिलिटीसुद्धा कमी असते. आपणाला दिसते की ती 6च्या आत बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यांची स्टॅबिलिटी कमी असते. मग हे स्टेबल कसे होतात तर हे न्यूक्लिअर फ्युजन म्हणजे स्मॉलर ॲटम एकत्र येतात आणि लार्ज ॲटम बनतो, त्यामुळे त्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाढते आणि स्टॅबिलिटी होते. म्हणजे हे ॲटम स्टेबल होतात फ्युजन रिॲक्शन कॅरी आउट. फ्युजन रिॲक्शन म्हणजे स्मॉलर ॲटम एकत्र येऊन मोठा ॲटम तयार होतो आणि फ्युजन रिॲक्शन करते आणि स्टॅबिलिटी दिसते. या ठिकाणी काही पिक पॉईंट आहेत ज्याच्यामध्ये मास नंबर 4, 12, 16 म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 4 सच मास नंबर हॅव्हिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अबोव द 6 which also causes the stability, as well as if those having binding energy per nucleon above the 8 are also causes the stability. There which iron which having binding energy per nucleon highest one, that is 8.79, which having greater stability. म्हणजे सर्वात जास्त बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हे आयर्नची आहे ज्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.79 आहे. मग याची स्टॅबिलिटी खूप ग्रेटर आहे. आणि मग याच्यामध्ये बिस्मथपर्यंत ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉनची रेंज जी असते 8.79 टू 7.7 हा जो असतो तो स्टॅबिलिटी बेल्ट असतो. ह्याच्या दरम्यान ज्यांची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स असते ते स्टेबल असतात. म्हणजे ग्रेटर स्टॅबिलिटी साधारणतः ज्यांचे मास नंबर 30 ते साधारणतः 209 पर्यंत असतात, 30 to 209 पर्यंत किंवा 6 अबो सपोज 40 to 209 यांचा स्टॅबिलिटी बेल्ट अशा प्रकारचा येतो ज्यांची रेंज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.79 to 7.7 असते ते स्टेबल असतात. परंतु जे एलिमेंट ज्याचा मास नंबर आणखीन वाढत जातो म्हणजे 200च्या अबो 210, 20च्या अबो
त्यांची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पुन्हा डिक्रीज होते, जी 7.7च्या खाली जाते. मग अशा वेळेस यांची पुन्हा अनस्टॅबिलिटी होते. मग असे एलिमेंट स्टेबल होण्यासाठी न्यूक्लिअर फिजन रिॲक्शन करतात. न्यूक्लिअर फिजन, फिजन म्हणजेच लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक डाऊन टू स्मॉलर न्यूक्लियस, त्याला न्यूक्लिअर फिजन म्हणतो. आणि मग असे युरेनियमपासून जे अनस्टेबल न्यूक्लियस असतं ते स्टॅबिलिटी येण्यासाठी फिजन करतात आणि त्यांची स्टॅबिलिटी वाढत जाते. म्हणजे अशा प्रकारे हा जो न्यूक्लिअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर हा जो आपणास ग्राफ दिसतो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती असताना त्या ठिकाणी स्टॅबिलिटी वाढते, आणि ज्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन खूपच कमी आहे असे जे लायटर एलिमेंट आहे यांची स्टॅबिलिटी पण असते. ती स्टॅबिलिटी होण्याच्या पाठीमागे कारण ते न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन करतात. आणि ज्यांची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पुन्हा याच्यापेक्षा कमी असते परंतु त्यांचा मास नंबर जास्त असतो, ते न्यूक्लिअर फिजन रिॲक्शन करतात. म्हणजे लार्जर एलिमेंट्सपासून स्मॉलर वन, आणि त्यापासून काय होतं, स्मॉलर वन झाल्यामुळं फिजन रिॲक्शन होते आणि त्यांची स्टॅबिलिटी वाढते. म्हणजे अशा प्रकारे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबरने आपण स्टॅबिलिटी दाखवलेली आहे. म्हणजेच बरेचसे न्यूक्लियस निसर्गामधले आपणास स्टेबल का दिसतात, तर अशा प्रकारचे आपण फॅक्टर्स पाहिले. त्यांचे न्यूट्रॉन ऑड नंबर, इव्हन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो असेल, किंवा मॅजिक नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या असेल, किंवा त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर पोटेन्शियल असेल, किंवा मास डिफेक्ट आणि न्यूक्लिअर बाइंडिंग एनर्जी असेल. हे फॅक्टर जे असतात हे फॅक्टर त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर स्टॅबिलिटीसाठी रिजनेबल असतात, आणि त्यामुळंच अनेक एलिमेंट्स हे स्टेबल आहेत. आणि ज्यांच्यामध्ये हे फॅक्टर्स अपोजिट असतात ते अनस्टेबल आपल्याला न्यूक्लियस दिसतात. इन दिस वे टुडे वी स्टॉप अप टू दिस पॉईंट्स, then later we study the next points.